जय श्री कृष्ण मित्रों, आज આપણે બનાવીશું રેસ્ટોરન્ટમાં જે રીતે મળતા હોય છે એકદમ છૂટા છૂટા દાણાવાળા મટર પુલાવની રેસીપી। તમે મારી રીતે બનાવશો તો તમારા મટર પુલાવનો એક એક દાણો છૂટો છૂટો બનશે અને એકદમ ચોખ્ખા આપણા એકદમ છૂટા છૂટા રહે એ રીતે આપણે ટિપ્સ આપીશું। તો વિડિયો પસંદ આવે તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને વિડિયોને એક લાઈક જરૂરથી આપજો જેથી કરીને તમારા માટે નવા નવા વિડિયો લાવવાનું અમારું પ્રોત્સાહન બન્યું રહે। तो चलो आवा सुगंधीदार अने घरना मसालाथी बनेला मटर पुलावनी रेसीपी जोई लईए। रेसीपी जोता पहेला एक लाइक करवानुं भूलता नहीं। तो सौथी पहेला पुलाव बनाववा माटे आपणे चोखा पलाळी देवाना छे। तो अहींया मैं 1 कप बासमती चोखा लई लीधा छे। बासमती चोखानो उपयोग करवाथी आपणा मटर पुलाव एकदम छूटा छूटा बनशे। तो हवे आ चोखाने आपणे 3 થી 4 पाणी सरस रीते धोई लेवाना छे। त्यारबाद एने आपणे अर्धी कलाक माटे रेस्ट आपीशुं। तो आने आपणे 3 થી 4 पाणी सरस रीते धोई लईशुं। હવે આ ચોખાને મેં સરસ રીતે 3 થી 4 પાણીએ ધોઈ લીધા છે અને એમાં થોડું આ રીતે પાણી એડ કરી દીધું છે। તો હવે આને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને આગળની સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો અહીંયા આપણે ખડા મસાલા જોઈ લઈએ। તો અહીંયા મેં 5 લવિંગ, 1 મોટી ઇલાયચી, 1 તજનો ટુકડો, 2 નાની ઇલાયચી, 1 તમાલપત્ર અને 2 સૂકા લાલ મરચાં લઈ લીધા છે। તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ખડા મસાલાને વધારે કે ઓછા કરી શકો છો। ત્યારબાદ હવે આપણે पुलावनो वघार करी लईए। तो अपने आ पुलाव अपने कुकर में ज बनावा जई रह्या छे। तो एटला माटे एमां आपणे 2 मोटी चमची तेल एड करी दईशुं अने फ्लेवर माटे आपणे 1 चमची घी उमेरीशुं। तमे चाहो तो एकला घी में पण बनावी शको छो अथवा एकला तेल में पण बनावी शको छो। घी अने तेल आपणुं गरम थई जाय त्यारबाद अर्धी चमची जीरुं उमेरीशुं अने थोड़ी हींग एड करी दईशुं। त्यारबाद मीठा લીમડાના पान उमेरीशुं અને જે આપણે ખડા મસાલા લીધા હતા એ બધા આપણે ઉમેરી દઈશું। હવે આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આ બધા મસાલા સરસ રીતે સંતળાઈ ગયા છે। તો એમાં આપણે 2 મોટી સમારેલી ડુંગળી એડ કરી દઈશું જેને મેં આ રીતે લાંબી ચિપ્સમાં કટ કરી લીધી છે। હવે આ ડુંગળીને આપણે એકદમ ગોલ્ડન સોનેરી કલરની થઈ જાય ત્યાં સુધી સાંતળી લેવાની છે। તો એના માટે આપણે ચપટી મીઠું એડ કરી દઈશું જેથી કરીને આપણી ડુંગળી જલ્દીથી गोल्डन कलर आवी जाए ने एकदम सोनेरी कलर नी थई जाए। हवे आपणी डुंगળી एकदम क्रिस्पी अने सोनेरी कलर नी थई गई छे। तो आ रीतनी थई जाए त्यां सुधी सातળી लेवानी छे। तो हवे आपणे एमां आगळनी प्रोसेस जोई लईए। तो हवे एमां आपणे एक झीणुं समारेલું बटेटું उमेरी दईशुं जेने मैं छाल उतारीने झीणा टुकडामां कापी लीधुं छे। तीखास माटे 2 લીલા મરચાં उमेरीशुं। हवे आ बधी वस्तुने सरस रीते मिक्स करी दईशुं। त्यारबाद 1 चमची आदू अने लसणनी पेस्ट उमेरीशुं। एने पण सरस रीते मिक्स करी देवानी छे। तीखास तमे तमारा टेस्ट प्रमाणे वधारे के ओછી करी शको छो। त्यारबाद आपणे 1 कप भरीने લીલા વટાણા उमेरीशुं। जेटला आपणे चोखा लीधा होय એટલા જ આપણે વટાણા લેવાના છે। ત્યારબાદ 1 ઝીણું સમારેલું ટમેટું ઉમેરી દઈશું। આ રીતે ચોખા અને વટાણાનું માપ આપણે એક સરખું રાખીશું તો આપણા મટર પુલાવ એકદમ ટેસ્ટી બને છે। त्यारबाद अर्धी चमची हळदर उमेरीशुं, 1 चमची किचन किंग मसालो अने 1 चमची गरम मसाला पाउडर उमेरीशुं। जो तमारी पासे किचन किंग मसालो न होय तो तमे एकलो गरम मसाला पाउडर पण उमेरी शको छो। हवे आ बधा मसालाने सरस रीते शाकभाजीमां मिक्स करी दईशुं अने थोड़ीवार माटे सातળી लेवाना छे। त्यारबाद अहींया आपणे 15 થી 20 काजूना टुकड़ा उमेरीशुं। काजू एड करवाथी आपणा पुलाव एकदम टेस्टी अने देखावमां सुंदर लागे छे अने खावामां पण टेस्टी लागे छे। હવે આ બધા શાકભાજી સરસ રીતે સંતળાઈ ગયા છે। તો હવે એમાં આપણે જે ચોખા પલાળીને રાખ્યા હતા એ એડ કરી દઈશું। એમાંથી આપણે પાણી કાઢી લીધું હતું। તો પાણી કાઢ્યા બાદ આ ચોખા આપણે શાકભાજીમાં એડ કરી દઈશું। હવે આ ચોખાને શાકભાજીમાં આપણે 2 મિનિટ માટે સાતળી લેવાના છે જેથી કરીને આપણા પુલાવ એકદમ છૂટા છૂટા બને। ઘણા લોકો ડાયરેક્ટ પાણી એડ કરી દેતા હોય છે પરંતુ આ રીતે 2 મિનિટ માટે શાકભાજી ભેગું આ રીતે સાતળવાથી આપણા પુલાવ એકદમ છૂટા છૂટા બને છે। तो 2 मिनिट थई गई है। तो हवे एमां आपणे पाणी एड करी दईशुं। तो जे कपना मापथी आपणे चोखा लीधा होय एनाथी डबल एटले के 2 कप जेटલું पाणी उमेरी दईशुं। आ एकदम परफेक्ट माप छे। तमे आ रीते बनावशो तो तमारा पुलाव एकदम छूटा छूटा बनशे। सरस रीते पाणीने आपणे मिक्स करी दईशुं। हवे स्वाद अनुसार मीठું एड करी देवानुं छे। त्यारबाद अर्धा લીંબુનો રસ અને अर्धी चमची जेटली खांड एड करी दईशुं।
આ રીતે લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી આપણા પુલાવ એકદમ છૂટા છૂટા બને છે અને ટેસ્ટ પણ સરસ આવે છે. ફરીથી એકવાર મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને આને આપણે 2 થી 3 વિસલ વાગે ત્યાં સુધી ચેડવી લેવાના છે અને ગેસની આંચ આપણે મીડિયમ જ રાખીશું, એકદમ હાઈ ફ્લેમ ઉપર નથી ચેડવવાના. તો હવે આપણા પુલાવ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. અહીંયા મેં માત્ર 2 વિસલ જ વગાડી છે તો પણ આપણા પુલાવ એકદમ છૂટા છૂટા બનીને સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયા છે. દેખાવામાં જેટલા સુંદર લાગે છે એટલા જ ખાવામાં ટેસ્ટી પણ લાગે છે અને એકદમ છૂટા છૂટા બને છે. તો એને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ છૂટા છૂટા આપણા પુલાવ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. જે રીતે રેસ્ટોરન્ટમાં મળતા હોય છે એ જ રીતે આપણા પુલાવ બને છે અને જોતામાં મોઢામાં પાણી આવી જાય એવા બને છે. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી અને વિડીયોને